सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। और अगर हो सके तो इसी नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जला दो। बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम आज के इस नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जरूर जलाओगी। ये धूप के नारा शाम ढले मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन, जो आज न कल। दादा जान, नानी जान के साथ आपका क्या रिश्ता था? बहुत पाक रिश्ता था बेटी, बहुत पाक रिश्ता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। वाह पंडित जी, सच है, बिल्कुल सच है। अच्छा ये बताइए कि इस साल लैंग्वेज स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं? 46। 46? वाह। अब पंडित जी मुझे सच सच बताइए कि उनमें से मेरी तरह नालायक कितने हैं? काश के आपकी तरह सभी नालायक होते। बहुत अच्छे हैं पंडित जी, बहुत ही अच्छे हैं। जी जनाब, आइए आइए। वाह वाह वाह। पादरी साहब, आप और मैं जमाने की नजाकत को अच्छी तरह से समझते हैं। सो तो है, सो तो है। लेकिन आप मौलवी साहब के घर पर जाकर उन्हें दावत दे तो शायद कबूल भी हो जाए। चलिए अभी चलता हूं। जरूर। जी ये बताइए कि मौलवी साहब की बहन का क्या नाम है? शगुफ्ता। शगुफ्ता, वाह। और उनका शौहर कहाँ है? बस इस वक्त यहाँ नहीं है। इस वक्त यहाँ नहीं मतलब? बस इस वक्त यहाँ नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा कल मिलते हैं ना। नमस्कार। नमस्कार। वो मुलाकात भी क्या खूब रही, बिल्कुल जैसे पंडित जी ने कहा था। शगुफ्ता और शबनम ने मेरी दावत को कबूल किया। वाह, मौलवी साहब के घर में कितनी रौनक थी, कितनी मोहब्बत थी। उनके घर में जैसे फिजा शायरी में डूबी हुई हो। और फिर उस दिन मैंने अपने माइकल को वहां भेज दिया उन्हें लाने के लिए। Very kind of your father to invite us to your home and to send you as our रहनुमा? क्या? क्या? रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड। वाह, आपकी जबान बिल्कुल आपके वालिद की तरह साफ है। मेरा मुकाबला उनसे मत कीजिए। कहाँ वो और कहाँ मैं। ऐसे नहीं है, खुदा की इस दुनिया में हर बंदे की एक मखसूस जगह है। उफ अम्मी जान, आप और आपके फलसफे। अच्छा तो रहनुमा साहब,
یہ بتائیے وہ جو پتھر وہاں نظر آ رہا ہے واقعی میں بہت دلکش ہے. آپ چاہیں تو اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں. بے شک یہ وہی پتھر ہے جہاں پہ بیٹھ کے میرے دادا مرحوم عبادت کیا کرتے تھے. اوہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ. جگہ واقعی میں بہت دلکش ہے. دیکھتے ہیں اس بار پہلے وہاں کون پہنچتا ہے. شبنم، شبو. ارے تو صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غالب صاحب کا تعلق جو شراب سے ہے شاید ہی کسی اور شاعر کا ہو، سو وہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں میں اور بزم میں سے یوں تش نکام آؤں، میں اور بزم میں سے یوں تش نکام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا. گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا. اور صاحب ایک شاعر ہوا کرتے ہیں ریاض خیرآبادی، شاید ہی انہوں نے شراب کیا شراب کی بوتل بھی کبھی چھوئی ہو، لیکن شراب پہ جتنے اشعار انہوں نے کہے ہیں شاید ہی کسی دوسرے شاعر نے کہے ہوں. غور کیجئے، یہ کالی کالی بوتلیں جو ہیں شراب کی، خالی خالی کی کالی کالی. چلیے صاحب اس شعر کو یوں پڑھتے ہیں، یہ خالی خالی بوتلیں جو ہیں شراب کی، راتیں ہیں ان میں بند ہمارے شباب کی. واہ واہ، راتیں ان میں بند ہمارے شباب. اور صاحب اکبر میرے ٹھیک ہے یہ شعر سنیے کہ لے شیخ آنکھ میچ کے پی جا ثواب ہے. ثواب ہے. لے شیخ آنکھ میچ کے پی جا ثواب ہے، جتنی بچی کھچی میری جھوٹی شراب ہے. جتنی 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 بچی کھچی میری جھوٹی شراب ہے. پادری صاحب شراب پینے کی کیا ضرورت ہے، بس سننا کافی ہے شراب کے بارے میں. بہرحال پادری صاحب عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شراب کا اردو شاعری میں بے تحاشا ذکر ہوا ہے، بلکہ میرا خیال ہے جس قدر شراب کا استعمال اردو شاعری میں ہوا ہے شاید ہی کسی اور زبان کی شاعری میں ہوا ہو. لیکن یہاں شراب، نشے، ساقی، میخانے سے شاعر کی مراد محض شراب، محض نشہ، محض ساقی، محض میخانہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کی مراد ایک قسم کا سرور ہے، کیف ہے، نشاط ہے، جس سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے اور اپنے وجود کو دنیا کے وجود میں سمو دے. یا یوں لیجئے محبت، عاشقی، عشق، اب ان سب سے شاعر کی مراد اسی محبوبہ نہیں ہے، گوشت پوست کے جسم والی محبوبہ نہیں ہے. اس کی مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے، خدا ہو سکتا ہے، کوئی خوبصورت خیال ہو سکتا ہے، واہ، یا پھر کسی بھاشا سے اس کا لگاؤ ہو کسی زبان سے، زبان سے زبان سے، بھاشا سے، سماج سے، معاشرے سے، وطن سے، تمام دنیا سے، کیا بات. کل کائنات سے. جی استاد میں اتنا سمجھ پا رہا ہوں کہ شاعری جو ہے، شاعری عبادت ہے. شاعری عبادت ہے جس کے ذریعے ایک شاعر کا، ایک انسان کا خیال یا کلپنا یا تصور خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس تصور، اس کلپنا کی پرواز جو ہے وہ آسمانوں سے بھی پرے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کی فہم و فراست کے، میں آپ کے ادراک کے صدقے شکریہ. کیا عمدہ شعر یاد آیا جاتا ہے. تو شاہی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے. دیکھیے صاحب، جب شاعری کا دریا بہنے لگتا ہے تو نہ جانے کن کن کناروں کو چومتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں نہ الجھ کے رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں،
گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں میرے رازداں گئے دن کے تنہا تھا میں۔ اردو نے نکما کر دیا انہیں، ورنہ یہ بھی آدمی تھے کام کے۔ چھاچھ بولے تو بولے، چھاننی بھی بولے، مگر شاعری کے دریا میں ایک اور پیارا سا کنارہ جڑ گیا ہے۔ ضرور پادری صاحب، میرا خیال ہے کہ جب آپ نے الہ آباد میں وہ شعر سنا، ایک فرصت گناہ ملی، تو آپ کے اندر ایک خلش نے جنم لیا، اور وہ خوبصورت خلش آپ کو کشا اس محفل، اس انجمن میں کھینچ لائی۔ لیکن صاحب ایک بات اور یاد رہے، جس طرح دریا اپنا رخ بدلتا ہے، شاعری بھی اپنا رخ بدلتی ہے۔ یہ نیا زمانہ ہے، نئے شاعر ہیں، نئی شاعری ہے، اور یہ نئے شاعر بالخصوص فیض احمد فیض شاعری کو نئے نئے رنگ دے رہے ہیں۔ غور کیجئے پنڈت جی، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، کہ صاحب دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ واہ واہ مولوی صاحب، یعنی زمانے کے جو دکھ ہیں اس کے سامنے محبت پیار کیا چیز ہے؟ اور دیکھیے صاحب، کیا عمدہ خیال آپ نے پیش کیا ہے، اور اسی خیال کو فیض نے کیا عمدہ جامہ پہنایا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، اس کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے، تیرا غم ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے عالم میں ہے بہاروں کو ثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور کیوں صاحب؟ اس لیے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کسی نے پکارا، کمنگ۔ یہ نوجوان لڑکے جو ہیں نظم بھی پوری نہیں کرنے دیتے۔ یہ میری نالائق بھانجی بھی آئی ہوئی ہے۔ ارے میرے تینوں درویشوں، ارے بھائی آپ کو آپ کی شاعری اور اردو نے آپ کی یادداشت کو ختم کر دیا۔ آپ کو پتا نہیں کہ آپ نے انہیں دعوت پہ بلایا ہے۔ اب صبح سے چکن، بریانی اور پاپڑ، روٹی سب کیوں بنا رہا ہوں پتا ہے آپ کو؟ نہیں، ارے مولوی صاحب،
वो उर्दू का क्या लफ्ज है? दावत, दाल इन शाबाश, यानी you invite on the dinner, you know, in the night. Lord Mountbatten Masih, the last viceroy of the kitchen. अब आप दाल पे ऐन हो जाओ। क्या मतलब पंडित जी यानी कि मैं यहाँ से दफा हो जाओ। आइए आपका इस्तकबाल है। आइए हमारा इस्तकबाल है या फिर इसका? दर्शन, दुपट्टा सर पे रखो। गरीब खाने में आप दोनों का इस्तकबाल है। आइए तशरीफ रखिए। आप यहाँ बैठिए। जी। और शबनम बेटी आप यहाँ बैठिए। आइए भाभी जी, आपको मालूम है आपको कहाँ बैठना? बस पता है। आइए। वाह The last gentleman of India. आइए। आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, आपने इतना अच्छा रहनुमा जो भेजा था। ओह माइकल, मुझे एक शिकायत है, बहुत तेज दौड़ता है। बेटी शबनम, तुम हमेशा क्या कहती हो कि औरत और मर्द बराबर है, कहती हो कि नहीं? तो जरा माइकल से दौड़ में बराबरी करो। कर लूंगी आंटी, कर लूंगी। अरे ओ दर्शन, फरमाइए। तेरे जैसा नालायक ये जो खानसामा है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस तरह ला के रखते हैं। अरे साहब मुराद खाने से खाइए, क्योंकि पादरी साहब उनके हाथों से इसका नोश फरमाना चाहिए। मैंने वहीं रखा। बस। अरे साहब मुराद कबाब लाना नहीं है, कबाब खाना है। बहुत शुक्रिया। आज अम्मी ने खास मसाले डाले। तुम्हें क्या पता है मसालों के बारे में? कभी मेरी मदद की है कबाब बनाने में? हाँ, तुम लोग घर के झगड़ों को यहाँ क्यों ले आती हो? मौलवी साहब, कोई बात पादरी साहब को कबाब खिलाओ। आज की गजल का मक्ता यही है। देखो, मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि दावत में चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैंने क्या फरमाया? चाहती हूँ। देखिए ये सोहबत का असर है। साहब ये हिंदी उर्दू में ना इस किस्म की चाहता वो बड़ा। चलिए आपने हमें माफ कर दिया, लेकिन तुमसे जरूर माफी मांगनी पड़ेगी, जरूर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं अंकल, हम बच्चे कहाँ शायरी से मरहूम है। एक ही बात है। और फिर आज माइकल से मिलकर बहुत मजा आया। अच्छा, माइकल से? चलिए साहब, आपकी चाहती को एक शेर अर्ज है। जी इरशाद। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। बहुत अच्छे। वाह शबनम, तुमने जरूर अपनी अम्मी की मदद ना की होगी कबाब बनाने में, लेकिन आपका जो अंदाजा था ना कबाबों के बारे में वो तो बिल्कुल सही निकला। वाह, बहुत लजीज है। आप पी लीजिए। शुक्रिया। दादा जान, मेरी अम्मी और अब्बू जान का ये कैसा रिश्ता था? प्यार मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो मुनी से पूछ लो ना। कई बार पूछना चाहा, लेकिन उनके सामने शर्मा जाती हूँ। अच्छा, तो तुम शर्मा भी जाती हो? लो, तुम शर्मा भी गई। अमर सिंह, वो अमर सिंह, ये देखो साहब, हमारी बिटिया जो है ये अपने अब्बू और अम्मा की मोहब्बत के बारे में पूछते हुए शर्मा गई। अब तुम ही बताओ कि
इनके अब्बू और अम्मा क्या मोहब्बत थी, यानी कि माइकल और शबनम की क्या मोहब्बत थी। सही तो है, इसमें गलत क्या है? मैं बताता हूँ बेटी उनके रोमांस के बारे में। मैंने बहुत से रोमांस देखे हैं, बहुत से इश्क देखे हैं मैंने इस कब्रिस्तान में। ज्यादातर लोग इश्क करने यहीं तो आते हैं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है रोमांस के लिए। लेकिन उन दोनों का इश्क, माइकल और शबनम का, वाह वाह, कितना जोश था उनकी मोहब्बत में। रुको। अरे नहीं, रुको। चलो, कहाँ मर गई? रफ्तार दो, रफ्तार। चुप कर। अरे हम दोनों का इश्क भी तो यहीं हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब आप दोनों के इश्क के बारे में हम इन कब्रों से पूछेंगे। यहाँ इश्क फरमाते फरमाते तुम भी एक जिंदा कब्र हो गए हो। और तुम कब्र का पत्थर। ओह, वैसे माइकल और शबनम के बारे में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पी लीजिए ना। शुक्रिया। मौलवी साहब, पादरी साहब की आपसे एक गुजारिश है कि आप वो गजल पूरी सुनाइए जिसमें वो शेर आता है, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। इरशाद। भाभी जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। शुक्रिया। लेकिन आज मैं विनती करूंगा अपने शिष्य साहब से, क्योंकि उन्होंने अभी चंद रोज हुए फैज के कुछ इशार याद किए हैं और समझे हैं। क्या बात है। मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ प्रस्तुत करें। इरशाद। इरशाद। इस नाचीज की क्या जिसारत के आप जैसे अहले ज़बान के सामने कुछ पेश करने की जुर्रत करे। वैसे उस्ताद हुक्म सर आंखों पर। अरे दर्शन, अरे पानी लाओ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। अरे ये जिसारत मेरे से हजम नहीं हो रही। पादरी साहब बहुत ऊंची छोड़ रहे हैं, बहुत ऊंची छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे लाओ पानी, जल्दी से आओ। क्या कर रहे हैं? अरे पानी लेके आओ। आप क्या कर रहे हैं? अरे अल्लाह, क्या हो गया? कब तक इतना टाइम लगा दिया? अरे साहब यार। खंबाखत, ये क्या जानवरों के लिए पानी लाए हो? पंडित जी, मेरी मजाल, मैं आपके लिए पानी लाऊं? बहुत अच्छे। आपके लिए पानी नहीं साहब, आप खुदारा यहाँ से जाइए और आप खुदारा अपनी नौटंकी बंद कीजिए और आप खुदारा कुछ इरशाद फरमाइए। आ गया हो। मेरी ये जुर्रत, मेरी ये जिसारत। बस। इरशाद। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बहादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार। क्या बात। वाह वाह। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वाह। मौलवी साहब, आप इस नाचीज को इजाजत दे तो
میں نے کچھ محنت کر کے کچھ اور اشعار تیار کیے ہیں. آپ اجازت دے تو میں پیش کروں. سبحان اللہ, یقیناً, ضرور ضرور. یقیناً پادری صاحب. ضرور. دل رہین غم میں ہستی ہے آج, دل رہین غم ہستی ہے آج, ہر نفس تشنہ فغاں ہے آج, سخت ویران ہے محفل ہستی, سخت ویران. جی اسے یوں کہیے, جی, سخت ویراں ہے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ. واہ واہ, سخت ویراں ہے, سخت ویراں یہاں ہے محفل ہستی. اے غم دوست, اے غم دوست تو کہاں ہے آج. جو بھی غلطی ہوئی مولوی صاحب معاف کیجیے گا. آپ نے جس طریقے سے پڑھا ہے اسے سن کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ استاد تو شیوالک پر رہ گئے اور شاگرد صاحب ہمالیہ پر پہنچ گئے. شرمندہ کر رہے ہیں سر, شرمندہ کر رہے ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. دادا جان, میرے ابو کو آپ سے اتنی ناراضگی کیوں تھی؟ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے. محبت سیکھنی ہے تو اے ناصح محبت کر کے دیکھ. ان نظاروں کا مزہ لو. زندگی کے پچھلے 19 سالوں سے ان نظاروں کا مزہ لے لے کے میں بور ہو چکی ہوں.